नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन शिक्षण में आपनु हार्दिक स्वागत। धोरण 11 विषय है भूगोल विषयांक एटले के पाठ है त्रीजो अने एमां आपणे आजे भणवानुं छे पृथ्वी है एनी आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी है एनी आंतरिक संरचना विषय आपणे अभ्यास करवानो छे कि धोरण 11 में विषय है एक भूगोल विषय है एक स्वतंत्र विषय तरीके आवे अलग ए आपणे जोयुं। पहलो पाठ हतो भूगोल एक विषय तरीकेनो अभ्यास कर्यो। बीजो पाठ पृथ्वी है एनो उद्भव अने उत्पत्ति कई रीते थई एनो पण आपणे अभ्यास कर्यो। त्यारबाद हवे आपणे आजे पाठ त्रीजो जोवानो छे कि पृथ्वी है आ पृथ्वीनी आंतरिक संरचनाओ कि आ पृथ्वी है एनी आंतरिक एटले के पेटाळनी अंदर कई कई बाबतो छे रहेली छे, शुं जोवा मळे छे एने आपणे छे आजे अभ्यास करवानो छे कि आपणे पृथ्वी पर रहीए छीए कि पृथ्वीना सौरमंडळना पृथ्वी पर केटला ग्रहो छे तात के 8 ग्रहोमांथी जे पृथ्वी है एना उपर छे सजीव सृष्टि रहेली छे कि आ पृथ्वी है एना उपर सजीव सृष्टि है ए रहेली छे। तो आ पृथ्वी पर आपणे रहीए छीए, सजीव सृष्टि पृथ्वी पर रहेली छे। तो आ पृथ्वी है शरूआत में शुं जोवा मळती हती कि आ पृथ्वीनी उत्पत्ति थई त्यारे आ पृथ्वी है एक धगधगता वायुना गोळा स्वरूपे हती। त्यार पछी शुं थयुं कि काळक्रमे आ पृथ्वी है ए काळक्रमे धीमे धीमे ठरवा लागी अने काळक्रमे ठरवा लागी तेना परिणामे पृथ्वी है एना पर आंतरिक अने बाह्य केटलाक परिबळो छे, बराबर है कि केटलाक परिबळो छे ए उद्भव्या हशे, बन्या हशे, केटलाक आवरणो छे ए बन्या हशे पृथ्वी पर। एटले कि आ पृथ्वी है ए धीमे धीमे ठरवा लागी अने तेमां आंतरिक अने बाह्य केटलाक आवरणो छे उद्भव्या हशे। त्यार पछी पृथ्वी है आ पृथ्वी है, बराबर है कि शरूआत में आ पृथ्वी उपरथी भाग ठरवा लाग्यो हशे, बराबर है कि आ पृथ्वी है एनी उत्पत्ति थई त्यारे गगनगोळा स्वरूपे हती, पछी धीमे धीमे ठरवा लागी काळक्रमे, बराबर है एटले कि काळक्रमे ठरवा लागी अने तेना आंतरिक बाह्य आवरणो छे उद्भव्या हशे। त्यार पछी शुं जोवा मळ्युं कि आ पृथ्वी है, बराबर है कि पृथ्वी एना ठरवाथी, बराबर है कि पृथ्वी है एनो पोपड़ोथी ठरवाथी घन पोपड़ो अस्तित्वमां आव्यो हशे, बराबर है कि आ घन पोपड़ो है एने आपणे भूस्तर अथवा भूकवच कहीए छीए, टूंकमां मृदावरण एटले कि पृथ्वीनी सपाटी पर माटीनुं आवरण अथवा खडकोनुं जे आवरण है, बराबर है बनेलुं छे एने मृदावरण कहेवाय छे। एटले कि आ पृथ्वीनो पोपड़ो उपरथी धीमे धीमे शुं ठरवा लाग्यो अने परिणामे आ घन पोपड़ो अस्तित्वमां आव्यो अने आ घन पोपड़ा छे अस्तित्वमां आव्यो एटले कि आ घन पोपड़ाने आपणे शुं कहीए छीए, भूकवच कहीए छीए। पछी त्यार पछी शुं जोवा मळ्युं कि आ पृथ्वी है एनी आंतरिक संरचना आंतरिक रहस्य पृथ्वीनी पेटाळमां शुं रहेलुं छे ए मनुष्य माटे मुश्केल भर्युं छे कि पृथ्वी है एनी पेटाळनी अंदर केवा केवा पदार्थो रहेला छे, शुं रहेलुं छे ए एनुं रहस्य छे जाणવું मनुष्य माटे मुश्केल छे। अने पृथ्वी है एना पर परोक्ष रीते पण आपणे पूरती माहिती मेळवी न शकीए कारण के पृथ्वीनो पेटाळ छे एनो भाग अत्यंत गरम पदार्थ पृथ्वीना पेटाळनी अंदर रहेला छे। तेथी घणीवार आपणे केटलाक एवा प्रश्न पण थता होय छे कि आ पृथ्वी छे एनी पेटाळमां, बराबर छे, आ पृथ्वीना पेटाळनी अवस्था केवी हशे, बराबर है। शुं कीधुं कि आ पृथ्वी है एना पेटाळ छे आ पृथ्वीना पेटाळनी अवस्था केवी हशे। त्यार पछी कि आ पृथ्वी पर ज्वाळामुखी ज्वाळामुखी फाटवाथी, बराबर है, पृथ्वी पर केम गरम पदार्थो छे बहार आवता हशे ए पण प्रश्न थाय कि पृथ्वी पर ज्वाळामुखी थाय तो पृथ्वीनी अंदर केम गरम पदार्थोनो वायु छे ए बहार आवता हशे। त्यार पछी शुं जोवा मळ्युं कि पृथ्वी, बराबर है कि आ पृथ्वी पर लहेरो त्सुनामीथी लहेरो शा माटे पैदा थती हशे। तो आवी घणी बधीओ जे रहस्य घटनाओ छे ए पृथ्वीना आ बधी घटनाओ जोई ए बधा पृथ्वीना आंतरिक संरचना साथे संबंध धरावे छे। तो त्यारबादथी आपणे जोईए कि भूगर्भनी जाणकारीना स्त्रोतो कि आ पृथ्वी पर भूगर्भ छे एनी जाणकारीना स्त्रोतो जोईए तो तेमां शुं कीधुं तात कि पृथ्वीनी सपाटीथी पृथ्वीनुं केंद्र लगभग केटलुं छे तात कि 6370 किमी ऊंडे छे कि आपणे ज्यां ऊभा छीए त्यांथी पृथ्वीनुं केंद्रबिंदु छे, बराबर है कि पृथ्वी है एनुं केंद्रबिंदु केटलुं छे तात कि 6370 किलोमीटर सुधी ऊंडुं छे एटले कि घणुं बधुं ऊंडाई सुधी एनुं केंद्रबिंदु छे ए आवेलुं छे। त्यार पछी तात कि पृथ्वीना केंद्र सुधी पहोंची तेना आंतरिक स्वरूपने निहाळवुं शक्य नथी
કે પૃથ્વી છે એનું કેન્દ્રબિંદુ કેટલું છે તો કે 6370 કિમી ઊંડે, બરાબર છે, ઊંડું છે એનું કેન્દ્રબિંદુ. એટલે કે પૃથ્વીના કેન્દ્રબિંદુ સુધી પહોંચવા, બરાબર છે, કે પૃથ્વીના કેન્દ્ર સુધી પહોંચવા અથવા એને નિહાળવું, જોવું એ મનુષ્ય માટે શક્ય છે કે નથી. એટલે કે તેનું આંતરિક સ્વરૂપ આપણે જોવું, નિહાળવું શક્ય નથી, ન જોઈ શકીએ. કેમ કે પૃથ્વીનું કેન્દ્રબિંદુ છે એ 6370 કિમી સુધી ઊંડાઈ આવેલું છે. ત્યારબાદ કે પૃથ્વીના આંતરિક સ્વરૂપનું રહસ્ય પામવામાં એવું એક્સરે જેવું યંત્ર પણ આપણી પાસે નથી. જો શું કીધું કે પૃથ્વી છે એનું આંતરિક, પૃથ્વીના પેટાળના અંદરના ભાગને જોવા માટે એક્સરે ફોટા પાડવા જેવું એક મશીન પણ નથી, એક્સરે મશીન પણ નથી કે આપણે અહીંથી પૃથ્વીનો ફોટો પાડ્યો હોય અને પૃથ્વીની પેટાળની અંદર શું રહેલું હોય તે આપણે જોઈ શકીએ, બરાબર છે. એવું આપણી પાસે એવું વૈજ્ઞાનિક પણ એવું સાધન શોધી નથી શક્યું અત્યાર સુધી. તો પૃથ્વીના આંતરિક સ્વરૂપનું રહસ્ય પામવા એક્સરે જેવું કોઈ મશીન પણ આપણી પાસે નથી. ત્યાર પછી કે પૃથ્વીના કેન્દ્રના પ્રદેશથી પદાર્થના નમૂના લાવવા પણ આપણે શક્ય નથી. એટલે કે શું કહે છે કે પૃથ્વીની અંદરના પેટાળમાં રહેલા કયા નમૂનાઓ, કયા પદાર્થો છે એના પદાર્થના નમૂનાઓ લઈ આવવા એ પણ આપણા માટે શક્ય નથી. ત્યાર પછી પૃથ્વીને આંતરિક ભાગ દ્રશ્યમાન ન હોવાના કારણે ભૂગર્ભ વિશે આપણું જ્ઞાન ખૂબ જ સીમિત, એટલે કે મર્યાદિત છે. કે પૃથ્વી છે, બરાબર છે, કે પૃથ્વીના પેટાળમાં ભાગ છે આપણે જોઈ શકતા નથી, કે પૃથ્વી છે એની અંદર શું રહેલું છે આપણે જોઈ શકીએ નથી. એવું એક્સરે જેવું મશીન પણ નથી કે ફોટો પાડીને આપણે જોઈ શકીએ કે એની અંદર શું રહેલું છે. એટલે કે પૃથ્વીના ઉપર આંતરિક ભાગ દ્રશ્યમાન, એટલે કે આપણે નથી જોઈ શકતા અંદર શું રહેલું છે. તો એના વિશે આપણું જ્ઞાન ખૂબ જ સીમિત, મર્યાદિત છે. એ માટે પૃથ્વી છે એની આંતરિક સંરચના જાણવા માટે 2 સ્ત્રોતો છે આ પાઠમાં આપ્યા છે, કે પ્રત્યક્ષ સ્ત્રોત અને પરોક્ષ સ્ત્રોત. એના દ્વારા થોડી ઘણી આપણે માહિતી છે એ જાણી શકીએ છીએ. તો પૃથ્વી છે એની આંતરિક સંરચના જાળવવા માટે 2 સ્ત્રોત હતા. કયા 2 સ્ત્રોત? કે પ્રત્યક્ષ સ્ત્રોત, સ્ત્રોત અને બીજું છે આંતરિક સ્ત્રોત, પરોક્ષ સ્ત્રોત. બરાબર છે કે પૃથ્વી છે એના ઉદ્ભવ, એની માહિતી કે આંતરિક માહિતી કેવી રીતે મળી શકે એ માટેના 2 સ્ત્રોત છે. કયા 2 સ્ત્રોત? કે પ્રત્યક્ષ સ્ત્રોત અને બીજો છે પરોક્ષ સ્ત્રોત. તો હવે પ્રત્યક્ષ સ્ત્રોત છે એની અંદર શું કહેવા માંગે જોવા મળે કે પ્રત્યક્ષ સ્ત્રોત. આ પ્રત્યક્ષ સ્ત્રોત છે એ માટે ભૂગર્ભ વિશે માહિતી મેળવવા માટે પાછા 2 સ્ત્રોત જોવા મળ્યા પ્રત્યક્ષ સ્ત્રોતની અંદર. કયા 2 સ્ત્રોત જોવા મળ્યા? કે ભૂગર્ભની માહિતી મેળવવા પ્રત્યક્ષ સ્ત્રોતના 2 ભાગ જોવા મળે છે. પહેલો કયો ભાગ છે? કે પહેલો છે ઊંડી ખાણો તથા ખનિજ તેલ મેળવવા માટે કરવામાં આવતા સાર. તો શું? કે ઊંડી ખાણો તથા, બરાબર છે, ખનિજ તેલ મેળવવા માટે ઊંડી સાર. પછી બીજો કે જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન થવાથી, બરાબર છે, એની અંદર નીકળતા ગરમ પદાર્થો. કે જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન. શું કીધું? કે જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન થવાથી ગરમ પદાર્થો બહાર આવવા. આ 2 પ્રત્યક્ષ છે એની અંદર આપણે ભૂગર્ભ છે, પૃથ્વીની આંતરિક માહિતી છે એ મેળવી શકીએ. કઈ 2? કે ઊંડી ખાણો તથા ખનિજ તેલ મેળવવા માટે ઊંડા સાર. ત્યાર પછી કે જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન થવાથી, બરાબર છે, કે જ્વાળામુખી વિસ્ફોટન થવાથી અથવા પ્રસ્ફોટન થવાથી ગરમ પદાર્થ છે એ બહાર
આવવા. આ બે પદાર્થ દ્વારા આપણે પૃથ્વીની અંદર રહેલી જે આંતરિક બાબતો છે, આંતરિક સંરચનાઓ છે, એનો અભ્યાસ છે આપણે કરી શકીએ. તો વિશ્વની સૌથી આગળ જોઈએ તો વિશ્વની સૌથી ઊંડામાં ઊંડી ખાણ છે પ્રત્યક્ષ સ્ત્રોતમાં આપણે જોઈએ કે વિશ્વની સૌથી ઊંડામાં ઊંડી ખાણ છે દક્ષિણ આફ્રિકાની રોબિન્સ ખાણ આવેલી છે. તો વિશ્વની સૌથી ઊંડી ખાણ દક્ષિણ આફ્રિકાની રોબિન્સ ખાણ છે. આ ખાણ છે એ સોનાની છે. આ સોનાની ખાણ 4 કિમી, કેટલા કિલોમીટર? 4 કિમી ઊંડી છે. તો આપણે જોવા મળ્યું કે જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન થવાથી ગરમ પદાર્થ બહાર આવવા, એ બે વિશે આપણે જોયું. ત્યાર પછી શું જોયું કે વિશ્વની સૌથી ઊંડામાં ઊંડી ખાણ છે એ દક્ષિણ આફ્રિકાની રોબિન્સ ખાણ છે. અને આ ખાણ શેની છે? તાત કે આ ખાણ સોનાની છે. અને કેટલા કિલોમીટર સુધી ઊંડી છે? તાત કે 4 કિલોમીટર. તમને એમ પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે વિશ્વની સૌથી ઊંડામાં ઊંડી ખાણ કઈ છે? તો યાદ રાખવાનું રોબિન્સ ખાણ. અને ક્યાં આવેલી છે? તાત કે દક્ષિણ આફ્રિકામાં આવેલી છે. પછી આ ખાણ શેની હતી? તો આ ખાણ સોનાની હતી. અને આ ખાણ કેટલી કિમી ઊંડાઈ ધરાવે છે? તાત કે આ ખાણ 4 કિમી સુધી ઊંડાઈ ધરાવે છે. આ યાદ રાખવાનું. ત્યારબાદ ખનિજ, બરાબર છે કે શું કીધું કે ખનિજ તેલ છે એ કાઢવા માટે, બરાબર છે કે પૃથ્વીનું કેન્દ્ર બિંદુ કેટલું હતું? તાત કે 6370. પછી વિશ્વની સૌથી ઊંડામાં ઊંડી ખાણ છે, બરાબર છે. આ ખાણ છે એની કેટલા ઊંડી હતી? તાત કે 4 કિમી. અને ત્યાર પછી ખનિજ તેલ મેળવવામાં, બરાબર છે કે ખનિજ તેલ મેળવવા માટે સારકામ કરવાની કૂવા જે ગાળવામાં આવ્યા એ કેટલું જોવા મળ્યું? તાત કે 8 કિમીથી ઓછા. કે ખનિજ તેલ મેળવવા માટે જે ઊંડી સારકામ કરવામાં આવ્યું એ 8 કિમીથી ઓછા જોવા મળ્યા. ત્યાર પછી આર્કટિક મહાસાગરમાં જે કોલા ખાણ છે, આર્કટિક મહાસાગરમાં જે કોલા ખાણ છે એની કેટલી ઊંડાઈ હતી? તાત કે 12 કિમીથી ઓછી, બરાબર છે, જોવા મળી. તો આપણે પૃથ્વીના પેટાળની અંદર ક્યાં સુધી જોવા મળ્યું? તાત કે 12 કિલોમીટર સુધી આ વિશ્વની કોલા ખાણ છે એ ખોદકામ કરતાં 12 કિમી સુધી પૃથ્વીના પેટાળ છે એનો અભ્યાસ આપણે કર્યો. ત્યારબાદ પૃથ્વીનું કેન્દ્ર બિંદુ કેટલું આપ્યું? તાત કે 6370. એટલે કે આપણા માટે આ પૃથ્વી છે એનું કેન્દ્ર બિંદુ છે એ કેના સમાન ગણવામાં આવે? કે સફરજન છે એને માથેથી છાલ ઉતારી લ્યો એના બરાબર. કે સફરજનની માથેથી છાલ ઉતારી લીધી એટલો જ આપણે અભ્યાસ કર્યો છે. અંદર તો હજી ઘણું બધું રહસ્ય એ આપણે જોઈ શકતા નથી. કે આ પેટાળ છે, પૃથ્વીને પેટાળની અંદર શું શું રહેલું છે એ આપણે 12 કિલોમીટર સુધી જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આ હતા આ પ્રત્યક્ષ સ્ત્રોતની અંદર. હવે એના પછી બીજો શું ભાગ હતો? કે બીજો ભાગ છે એ જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન થવાથી પૃથ્વીના, બરાબર છે કે પ્રત્યક્ષ સ્ત્રોતમાં આપણે આના વિશે અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે જોઈએ કે જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન થવાથી અથવા વિસ્ફોટ થવાથી, બરાબર છે કે જ્વાળામુખી થાય તો એની અંદર રહેલી ગરમ વાયુ પદાર્થ, લાવાઓ, મેગ્માઓ, પછી ગરમ પાણીની જ્વાળાઓ, આ બધાય પદાર્થો છે એ બહાર આવે છે. એના કારણે આપણે પૃથ્વીની અંદર જે કંઈ આંતરિક સંરચનાઓ છે એ પણ આપણે જોઈ શકીએ. તો આ પ્રત્યક્ષ સ્ત્રોત છે એમાં આ બાબત છે એ જોવા મળી. ત્યાર પછી હવે આપણે જોઈએ પરોક્ષ સ્ત્રોત. કયો? ત્યાર પછી આપણે પૃથ્વી છે એનો આપણે જોઈએ પરોક્ષ સ્ત્રોત. તો પરોક્ષ સ્ત્રોત છે એની અંદર કઈ કઈ બાબત છે એનો સમાવેશ થાય? કે આ પરોક્ષ સ્ત્રોત છે એ એના પર જો આપણે કોઈ પૃથ્વી છે એની આંતરિક માહિતી મેળવવી હોય તો પહેલાં તો ઘનતા, પછી કે દબાણ, પછી તાપમાન, ત્યાર પછી કે ઉલ્કાઓ, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, ચુંબકીય સંરક્ષણ, પછી ભૂકંપીય તરંગો અથવા મોજાઓ, આ પરોક્ષ બાબત છે એના ઉપર આધાર રાખે છે. તો પરોક્ષ સ્ત્રોત વિશે જો આપણે જાણવું હોય પૃથ્વીની આંતરિક તો આવે છે ઘનતા, બરાબર છે. શું કીધું? કે ઘનતા. તો આ ઘનતા સૌ પ્રથમ ઈસવીસન કે પૃથ્વી છે એની સરેરાશ ઘનતા આપણે ક્યારે માપવામાં આવી? તો ઈસવીસન 1774માં
પૃથ્વી છે ને એની ઘનતા સૌપ્રથમ માપવામાં આવી. 1774માં જ્યારે પૃથ્વી છે એની ઘનતા માપવામાં આવી ત્યારે પૃથ્વી છે એની સરેરાશ ઘનતા કેટલી હતી શરૂઆતમાં માપવામાં આવી ત્યારે? કે 5.5 ગ્રામ ઘન સેમી હતી. બરાબર છે કે આ પૃથ્વી ઉપર 1774માં જ્યારે પૃથ્વી છે એની ઘનતા માપવામાં આવી ત્યારે આ પૃથ્વી છે એની ઘનતા કેટલી જોવા મળી? સરેરાશ ઘનતા હતા કે 5.5 ગ્રામ ઘન સેમી જોવા મળી. ત્યાર પછી પૃથ્વી છે એની બરાબર છે કે પૃથ્વી છે એની ઉપરની સપાટીની ઘનતા, પૃથ્વીની સપાટીની ઘનતા બરાબર છે કે પૃથ્વીની સપાટી છે એની ઘનતા કેટલી હતી? કે 2.7 ગ્રામ ઘન સેમી અને પૃથ્વીની આંતરિક એટલે કે અંદરની ઘનતા, આંતરિક ઘનતા કેટલી હતી? કે પૃથ્વી છે એની આંતરિક ઘનતા છે 3.0 થી 3.5 ગ્રામ ઘન સેમી આ જોવા મળી. એટલે કે પૃથ્વીના ઉપરની સપાટી કરતાં પૃથ્વી છે એના કેન્દ્રની ઘનતા છે વધારે હોવી જોઈએ. અને પૃથ્વીની ઘનતા કેટલી? કે 11 થી 12 ગ્રામ ઘન સેમી. 11-12 ગ્રામ ઘન સેમી છે આ પૃથ્વી છે એની ઘનતા છે. અને આ પૃથ્વી છે એની ઘનતા છે માપી હોય એનો આધાર શું? કે ન્યૂટનના ગુરુત્વાકર્ષણના સિદ્ધાંત ઉપર આ ઘનતા છે આપણે માપી શકીએ છીએ. કે ઘનતા માપવા માટે ન્યૂટન છે એના ગુરુત્વાકર્ષણના સિદ્ધાંત ઉપર આ ઘનતા છે આધાર રાખે છે. તો પ્રત્યેક સ્ત્રોતની અંદર આપણે જોયું ઘનતા. ત્યારબાદ બીજો આવે છે દબાણ. બરાબર છે. બીજું છે દબાણ. કે પૃથ્વી છે એની સપાટી ઉપર બરાબર છે શું કીધું? કે દબાણ પૃથ્વીના ઉપરના સ્તર નીચેના સ્તરો પણ દબાણ કરે છે. જો કે આ પૃથ્વી છે એનું દબાણમાં શું કીધું? કે પૃથ્વીનું ઉપરનું સ્તર નીચેના સ્તર પર દબાણ કરે છે. એટલે કે પૃથ્વીના કેન્દ્રમાં જેમ જેમ જઈએ આપણે, પૃથ્વીના કેન્દ્ર બિંદુ તરફ આપણે જેમ જેમ જઈએ એમ દબાણમાં શું વધારો થાય છે. એટલે કે દબાણ વધે છે. એટલે કે પૃથ્વીનું ઉપરનું સ્તર નીચેના સ્તર તરફ દબાણ કરે છે અને પૃથ્વીના કેન્દ્ર તરફ જતા પૃથ્વીના દબાણમાં વધારો થાય છે. તો આધું દબાણ. પછી આવે છે તાપમાન. બરાબર છે શું? પછી ત્રીજું આવે છે તાપમાન. કે પૃથ્વીનું તાપમાન કે આપણે જોયું કે પૃથ્વીના કેન્દ્ર બિંદુથી આપણે જઈએ બરાબર છે કે ગયા પાઠની અંદર ગયા લેક્ચરની આપણે જોયું તો ઉદાહરણની અંદર બરાબર છે કે મૃદાવરણ છે એની ઉત્પત્તિ વિશે આપણે એમાં જોયું હતું કે પૃથ્વી છે એનું તાપમાન પૃથ્વીના સપાટીથી આપણે પૃથ્વીના કેન્દ્ર તરફ જતા 32 મીટરે 1 સેલ્સિયસ તાપમાનમાં વધારો થાય. શું જોવા મળ્યું? કે પૃથ્વીના સપાટીથી આપણે પૃથ્વીના કેન્દ્ર બિંદુ તરફ જઈએ તેમ 32 મીટરથી 1 સેલ્સિયસ તાપમાનમાં શું વધારો જોવા મળ્યો? આ ઉપરાંત પૃથ્વી પર તાપમાનમાં બરાબર છે કે જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ થવાથી ગરમ પદાર્થો લાવાઓ બહાર નીકળે, ઝેરી ગરમ પાણીની જ્વાળાઓ બહાર નીકળે, તત્સુનામી મોજાઓ, આ બધું તાપમાન ઉપર જ આધાર રાખે છે. અને બધી જગ્યાએ સરખું તાપમાન જોવા મળતું નથી. તાપમાનમાં વધઘટ ફેરફાર પણ જોવા મળે છે. અને પૃથ્વી પરનું તાપમાન છે એ 10,000થી પણ વધારે પૃથ્વી પરનું સેલ્સિયસ છે એ તાપમાન જોવા મળે છે. તો પરોક્ષમાં આપણે ત્રીજી બાબત છે એ તાપમાન. તો તાપમાન વિશે પણ આપણે પૃથ્વી છે એની આંતરિક સંરચના છે એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. પછી એના પછી આવે છે ઉલ્કાઓ. ચોથું જે આપણે પરોક્ષ બાબત છે પરોક્ષ સ્ત્રોતમાં જોઈએ તો આ બધાય સ્ત્રોતો કે દબાણ પર આધારિત સાબિતી, પછી તાપમાન પર આધારિત સાબિતી, પછી ઉલ્કાઓ પર આધારિત સાબિતી, ત્યાર પછી ઘનતા પર આધારિત સાબિતી. આના ઉપરથી આપણે સાબિત કરી શકીએ. હવે એના પછી આવે છે
પાંચમું બરાબર છે કે શું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ શું કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ પર આધાર ગુરુત્વાકર્ષણ પર આધારિત સાબિતી કે ગુરુત્વાકર્ષણ પર આધારિત સાબિતી છે કે પૃથ્વી છે એના દરેક અલગ અલગ ભાગ પર અલગ અલગ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એ જોવા મળે બરાબર છે શું કીધું કે પૃથ્વી છે એના બરાબર પૃથ્વીના અલગ અલગ ભાગ પર અલગ અલગ પ્રકારનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એ જોવા મળે છે દાખલા તરીકે આ પૃથ્વી છે આ વચ્ચે મધ્ય વિષુવવૃત્ત છે આ કયું વૃત્ત છે વિષુવ આ પૃથ્વી આપણી 66.5ના ખૂણે નમેલી છે અને આ છે ધ્રુવવૃત્ત બરાબર છે બરાબર અહીંયા વિષુવવૃત્ત ને આ બધા ધ્રુવવૃત્ત તો પૃથ્વીનું કેન્દ્ર છે બરાબર છે કે પૃથ્વીનું કેન્દ્ર છે ધ્રુવ પ્રદેશથી નજીક છે પૃથ્વીનું કેન્દ્ર છે આ ધ્રુવ પ્રદેશથી નજીક છે તેથી ધ્રુવ પ્રદેશ પર ગુરુત્વાકર્ષણ છે ને એ વધારે જોવા મળે અને પૃથ્વીનું કેન્દ્ર આ વિષુવવૃત્ત છે એથી દૂર છે પૃથ્વીનું કેન્દ્ર વિષુવવૃત્તથી દૂર છે એટલે કે વિષુવવૃત્ત પર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એ ઓછું જોવા મળે છે કે પૃથ્વી પર ધ્રુવ પ્રદેશો ઉપર પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વધારે જોવા મળ્યું જ્યારે વિષુવવૃત્ત ઉપર પૃથ્વી છે એનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એ ઓછું જોવા મળ્યું તેથી આપણે કહી શકીએ કે પૃથ્વીના અલગ અલગ ભાગ પર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ પણ અલગ અલગ જોવા મળે છે ત્યાર પછી આવે છે બરાબર છે કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ પછી ત્યાર પછી શું આવ્યું કે ચુંબકીય સર્વક્ષણ ચુંબકીય સર્વક્ષણો પર આધારિત સાબિતી ચુંબકીય સર્વેક્ષણો પર આધારિત સાબિતી તો ચુંબકીય સર્વેક્ષણો પર આધારિત સાબિતી એમ થાય છે કે ચુંબકીય સર્વેક્ષણો પરથી સાબિત થાય છે કે આપણી પૃથ્વી છે એનો આંતરિક ભાગમાં ભૂગર્ભમાં રહેલા બધા જે પદાર્થો છે આ બધા પદાર્થોની વહેંચણી છે ને અલગ અલગ રીતે અસમાન રીતે થયેલી છે બરાબર છે કે પૃથ્વીના આંતરિક પેટાળ આપણે પૃથ્વી છે એની અંદર પર ભૂગર્ભમાં જે રહેલા જે પદાર્થો છે લાવાઓ મેગ્માઓ બરાબર છે ગરમ વાયુના ઝારાઓ આ બધા જ પૃથ્વીની અંદર જે પદાર્થો રહેલા છે ને એ બધાય પદાર્થોની વહેંચણી અસમાન રીતે થયેલી છે એવું ચુંબકીય સર્વેક્ષણો પરથી સાબિત થાય છે ત્યાર પછી આવે છે ભૂકંપીય મોજા ત્યાર પછી જોવા મળ્યું ભૂકંપીય મોજા પર આધારિત એટલે કે ભૂકંપીય મોજા પર આધારિત છે આપણે પૃથ્વીની આંતરિક સંરચનામાં જોવું હોય તો ભૂકંપીય મોજા પર આધારિત છે 3 બાબતો જોવા મળી કઈ 3 બાબતો ભાગ પાડવામાં આવ્યા કે પ્રાથમિક ભાગ પછી બીજું દ્વિતીયક ભાગ અને ત્રીજું પુષ્ટિ ભાગ બરાબર છે કે શું કીધું કે ભૂકંપીય મોજા પર આધારિત 3 બાબત જોવા મળી કે પ્રાથમિક ભાગ દ્વિતીયક ભાગ અને પુષ્ટિ ભાગ બરાબર છે કયા 3 ભાગો જોવા મળ્યા કે પ્રાથમિક ભાગ એટલે કે પ્રાથમિક મોજા દ્વિતીય ભાગ એટલે કે દ્વિતીયક મોજા અને પુષ્ટિ ભાગ એટલે કે પુષ્ટિક મોજા આ 3 બાબતો ઉપરથી વૈજ્ઞાનિકે એક એવું સાબિત કર્યું કે 3 બાબતો ઉપરથી પૃથ્વીના આંતરિક ભાગ એટલે કે આંતરિક માહિતી એવી મળી કે પૃથ્વી ઉપર પૃથ્વીની સપાટીથી પૃથ્વીના કેન્દ્ર બિંદુ સુધી 3 બાબતો છે ને એ ભાગ પાડવામાં આવ્યા કયા 3 કે મૃદાવરણ મિશ્રાવરણ અને ભૂગર્ભ અને ભૂગર્ભ છે એના પાછા પણ 2 પેટા વિભાગ પાડવામાં આવ્યા આંતરિક ભૂગર્ભ અને બાહ્ય ભૂગર્ભ તો આ જોવા મળ્યું પરોક્ષ આધારિત
પરોક્ષ આધારિત સ્ત્રોતો છે એના વિશે આપણે પૃથ્વી છે એની માહિતી છે એ જોવા મળી કે પરોક્ષ આધારિતમાં એમાં ઘનતા આધારિત સાબિતી, ત્યાર પછી દબાણ આધારિત સાબિતી, તાપમાન આધારિત સાબિતી, ઉલ્કાઓ આધારિત સાબિતી, ગુરુત્વાકર્ષણ પર આધારિત સાબિતી, ચુંબકીય સર્વેક્ષણો પર આધારિત સાબિતી, ભૂકંપીય મોજાઓ પર આધારિત સાબિતી. એમાંથી વૈજ્ઞાનિકોએ 3 પ્રાથમિક મોજા, દ્વિતીયક ભાગ મોજા, પૃષ્ઠભાગ મોજા એના ઉપરથી વૈજ્ઞાનિકે કેટલીક માહિતી મેળવી કે પૃથ્વીની સપાટીથી પૃથ્વીના કેન્દ્ર બિંદુ જવા માટે 3 ભાગો પાડવામાં આવ્યા. એમાં મૃદાવરણ પહેલો ભાગ, પછી બીજો ભાગ મિશ્રાવરણ અને એના નીચે ત્રીજો ભાગ છે એ ભૂગર્ભ. તો આ ત્રણેય બાબતો છે એ જોવા મળી અને હવે આપણે એના પછી આગલા લેક્ચરની અંદર આપણે જોશું કે પૃથ્વી પરના મૃદાવરણ, મિશ્રાવરણ અને ભૂગર્ભ એ વિશેની માહિતી છે એ આપણે આગલા લેક્ચરની અંદર જોશું. અસ્તુ.